4월 6일 드디어 2학기 개강일입니다. 아침도 먹었으니 이제 수업을 들으러 가볼까요? 자, 도착했습니다. 일단 5월 4일까지는 온라인 수업으로 진행이 되거든요. 조직학 수업을 듣고 과제를 합니다. 교수님이 제시한 세포 기관을 찾아서 제출하는 건데 이때는 학기가 막 시작했을 때라 뭘 잘 몰라서 정말 성실하게 그려냈습니다. 당연히 시간이 엄청 걸렸죠. 이 바로 다음 과제부터는 가상현미경 프로그램으로 캡처해서 간단하게 제출했습니다. 다음은 물리학. 이론 수업은 1학기에 끝났고 2학기에는 실험을 합니다. 원래대로라면요. 이것도 온라인으로 대체되었기 때문에 결국 실험은 조교가 하고 그 과정과 실험 값을 홈페이지에 올려놓으면 저희가 그 값을 보고 결론을 도출해내는 방식으로 수업이 이루어졌습니다. 솔직히 저는 이 실험 수업이 온라인으로 대체된 게 상당히 만족스러웠어요. 물리학 실험은 시간표상으로 1시간 30분인데 그 사이에 제가 실험 책자에 적힌 지시사항을 모두 읽고 이해하고 실험을 진행한 뒤 올바른 결과를 얻는다? 이건 불가능합니다. 이번엔 사회학과 심리학 수업입니다. 일반적인 사회학이나 심리학을 배우는 건 아니고 의학과 관련된 부분만 배워요. 사회 심리학 세미나도 있었습니다. 일단 대주제를 기준으로 분반을 나누는데 저는 심리 검사를 선택했습니다. 이 분반의 경우 같은 소주제를 선택한 사람들끼리 조를 짠 뒤 그 소주제에 대한 짧은 동영상을 만들고 교수님이 나눠준 심리 검사를 직접 수행한 뒤 짧은 보고서를 제출해야 했습니다. 제가 선택한 소주제는 피시옹클로기, 그러니까 암 환자의 심리적인 부분에 대한 학문이었어요. 한국에서 겪었던 최악의 조별과제와 감히 비교할 수 있을 만큼 별로인 경험이었습니다. 유일한 외국인 학생인 제가 없었다면 같은 조였던 다른 두 독일인 학생은 아마도 이 세미나를 재수강했어야 하지 않았을까 싶을 정도입니다. 그런 우여곡절을 통해 만들어진 동영상 중 제 부분만 짧게 넣어봤어요. 6분 30초 정도 걸립니다. 물론 건너뛰셔도 돼요. Und ich möchte Ihnen einige Informationen über die tumorassoziierte Fatigue vorstellen. Meine Großmutter hatte sich Mitte des letzten Jahres einen gutartigen, aber großen Tumor am Oberschenkel und Rücken entfernen lassen. Nach dieser Operation zeigte sie für längere Zeit Müdigkeit und hatte nur geringe Lust zu arbeiten. Ich konnte damals noch nicht verstehen, warum sie so fühlte. Von ihrem Arzt hatte ich ja gehört, dass die Operation erfolgreich gewesen war. Leider wurde ich nicht über die möglichen psychischen Belastungen der Patienten informiert. War dies nur bei meiner Großmutter der Fall? Nein. Die Cancer-Related Fatigue, abgekürzt CRF, bedeutet übermäßige Erschöpfung. Dieses Gefühl geht mit reduzierten Energiereserven und Muskelkraft einher. Tritt als Krankheitssymptom nach extremer körperlicher oder geistiger Anstrengung auf. Sie kann auch unabhängig von der vorherigen Anstrengung sein und verschwindet selbst nach ausreichender Erholungszeit nicht. Deren Symptome und Beschwerden werden während und nach einer Tumorerkrankung am belastendsten empfunden. CRF vermindert die Lebensqualität und schränkt die Leistungsfähigkeit ein. Ihre vielschichtige und vielfältige Symptomatik reicht vom Gefühl der mangelnden Energie, Interessenlosigkeit, wie bei meiner Großmutter, über Konzentrations- und Gedächtnisstörungen bis hin zu Schlafstörungen. Auch psychische Belastung durch Angst und Depression gehört dazu. Aber CRF ist nicht nur die Ursache, sondern auch Kofaktor oder kann Folge der anderen Belastungen sein. Zum Beispiel ist bei der Diagnostik einer Tumorerkrankung die Fatigue ein Kennzeichen des Leistungsknicks infolge des Tumors. Je stärker die Beschwerden bereits während der Behandlung sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese auch nach der Behandlung weiter bestehen.
CRF muss ernsthaft behandelt werden, weil sie nicht nur den Patienten selbst, sondern auch sein soziales Umfeld betrifft. Da Fatigue den Umgang mit anderen Menschen beeinflusst und sich auch auf die berufliche Tätigkeit auswirkt. Aber leider werden die Beschwerden und Zeichen der CRF im klinischen Alltag kaum systematisch und ausreichend erfragt. Um CRF rechtzeitig zu erkennen, wird empfohlen, während der Behandlung und in der Nachsorge in regelmäßigen Abständen mit Hilfe einer visuellen Analogskala die Intensität der Beschwerden in der vorangegangenen Woche zu ermitteln. Das Hauptziel der Diagnostik ist, Zeichen der Fatigue zu entdecken und behandelbare Ursachen und Einflussfaktoren zu identifizieren. Das anamnestische Gespräch spielt eine zentrale Rolle in der diagnostischen Vorgehensweise. Dabei müssen die Art, Ausprägung und der zeitliche Verlauf der Beschwerden erfragt werden. Eine wichtige Aufgabe bei der Diagnostik ist es, den Zusammenhang zu depressiven Störungen zu klären. Hier gibt es eine Korrelation mit den Depressivitätszeichen. Dennoch sollten bei vielen Betroffenen beide voneinander getrennt betrachtet werden, da sie voneinander unabhängige Einflussfaktoren und unterschiedliche Verläufe haben. Depressivität und Fatigue lassen sich durch 2 Testfragen grob unterscheiden. Erstens, fühlten Sie sich im letzten Monat häufig niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos? Und zweitens, hatten Sie im letzten Monat deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die sich sonst gerne tun? Werden beide mit Ja beantwortet, handelt es sich wahrscheinlich nicht um Fatigue, sondern eher um eine depressive Störung. Als erster Schritt der Therapie sollten die Betroffenen eingehend über CRF informiert und beraten werden. Bereits das Erkenntnis, dass es einen Namen für das Gefühl gibt, kann für Patienten entlastend wirken. Unter den weiteren Behandlungsmethoden gibt es nicht-medikamentöse und medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten. Jeweils zum Beispiel für die nicht-medikamentöse psychosoziale Interventionen und körperliches Training und für die medikamentöse Psychostimulantien, Antidepressiva, Corticosteroid und Phytotherapeutika. 2 große Aufgaben bleiben im Bereich der CRF. Erstens, die Ursachen der Fatigue genauer zu verstehen. Meine persönliche Frage hierzu: Können Alter oder frühere Tumorerkrankungen eine bedeutsame Ursache sein? Meine Großmutter hatte nämlich in ihrer Jugend einmal an Schilddrüsenkrebs gelitten, sie zeigte aber damals gar keine Müdigkeit oder Interessenlosigkeit nach der Operation, obwohl es sich im Gegenteil diesmal sogar um einen gutartigen Tumor handelte. Zurück zum Punkt. Die zweite Aufgabe ist es, mehr über neue medikamentöse Behandlungsmethoden herauszufinden. Jetzt folgen noch die beiden Wissensfragen und eine Reflexionsfrage. Das war unsere Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 이번엔 해부학 세미나입니다. 매주 있는 건 아니고 한 파트가 끝날 때마다 열려요. 교수님이 질문을 하고 학생이 답을 하면 교수님이 그에 관련한 보충 설명을 하는 식으로 이루어집니다. 이날은 첫 번째 세미나 수업이었는데 제가 대답을 너무 못해서 시무룩해졌습니다. 반면 다른 애들은 입에 모터를 달았더라고요. 더 기가 죽었습니다. 세미나 후반부는 제시된 사진을 보고 질병 여부를 가리는 시간입니다. 저는 대답은커녕 그저 받아 적기 바쁩니다. 이번에는 해부학 멘토링 시간입니다. 이거는 교수님이 아니라 두 조당 한 명씩 배정된 멘토랑 하는 거예요. 이번 학기에 특별히 만들어진 제도입니다. 교수님과 하는 세미나랑 비슷한 구성이지만 훨씬 더 자유로운 분위기입니다. 더 자주 열리기도 하고요.
다만 제 경우에는 초반에는 세미나랑 다를 바 없이 많이 헤매느라 대답도 질문도 거의 못했어요. 가끔씩 산책도 꼭 나가줍니다. (4월 14일) 오랜 고민 끝에 구입한 냉장고가 드디어 도착했습니다. 이사 온 집에 기본으로 설치되어 있는 냉장고가 있기는 한데 양배추 한 통이 채 안 들어갈 정도로 작거든요. 물론 개봉과 설치는 제가 해야 합니다. 냉장고가 얼마나 무거운 물건인지 이번에 처음 실감했습니다. 4월 15일 유튜브 생방송으로 4.15 총선 개표 방송을 보고 있습니다. 독일 개표 방송도 이렇게 재밌으면 참 좋겠는데 말이죠. 4월 16일 어머니께서 보내주신 택배가 도착했습니다. 한동안 마스크 걱정, 음식 걱정은 안 해도 되겠네요. 잠시 동네 구경을 하러 나갔습니다. 집 바로 옆에는 막스 플랑크 Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, 그러니까 막스 플랑크 인간 인지와 뇌 연구소가 있습니다. 그 바로 옆에는 라입지히 대학교 기상학 연구소 건물이 있습니다. 기상학을 연구하기에는 건물이 좀 작아 보이기는 한데 어쨌든 그렇습니다. 좀 더 가면 클라인게아튼 피어가인이 있습니다. 조합 측에서 관리하는 땅을 회원들에게 저렴하게 임대해주고 농사를 짓게 하는 사업이더군요. 우리나라의 주말 농장이라고 생각하시면 될 것 같아요. 그 외에는 산책로로도 쓰이나 봐요. 반대쪽 입구로 나와 집으로 갑니다. 틈틈이 뉴스도 챙겨봐야 합니다. 자연스럽게 소식을 접할 길이 없다 보니 이렇게 하지 않으면 무슨 일이 일어나고 있는지를 알 수가 없거든요. 4월 23일 드디어 매트리스가 도착했습니다. 원래는 한국에서 살 때처럼 바닥에 이불을 깔고 자고 싶었는데 그런 두툼한 요를 도저히 찾을 수가 없더라고요. 그렇다고 계속 요가 매트 위에서 자자니 바닥에서 찬 기운이 올라와 일단 매트리스를 써보기로 했습니다. 오랜만에 중앙역 슈퍼를 갔는데 여전히 휴지는 없습니다. 웬만한 한국 조미료나 양념장, 부재료는 여기서 온라인으로도 쉽게 구할 수 있습니다. 무료 배송이 되는 최소 주문 금액에 맞춰서 시키면 2달에서 3달은 먹을 수 있더라고요. 4월 24일 21일부터 도서관이 다시 문을 열기 시작해서 지금 책을 좀 빌리러 가는 중입니다. 제가 살고 있는 작센주가 이번 주 월요일부터 마스크 착용이 의무화돼서 지금은 상당히 많은 사람들이 마스크를 쓰고 있습니다. 검사가 불가능하다 보니까 여전히 안 쓰고 있는 사람들도 많기는 해요. 입구 앞에 위생 관련 안내문이 붙어 있군요. 사실 저는 집에서만 공부하기 때문에 도서관에는 책 빌릴 때 빼고는 거의 온 적이 없습니다. 그러다 보니 어느 책이 어느 구역에 있는지 잘 몰라서 항상 헤매게 돼요. 마스크를 끼고 나온 게 오늘이 처음이라 몰랐는데 마스크를 끼고 걷는 게 상당히 힘드네요. 근데 이걸 한국에서는 지금 2월 초?
1월부터 하고 있는 거잖아요. 4월 30일, 결국 이번 학기는 통째로 온라인으로 진행되기로 결정됐습니다. 예상되었던 사항이고 솔직히 개인적으로는 온라인 수업이 더 좋기는 합니다만 해부학 실습이 취소된 건 정말 아쉽네요. 5월 2일, 학습서를 사러 서점에 갔습니다. 요즘은 어느 상점에 가던 꼭 장바구니를 들게 하더라고요. 아마 건물 안에 들어와 있는 사람 수를 세기 위한 것 같아요. 레만이라는 곳인데 이과 계열 전문 서적을 다루는 서점입니다. 언젠가 돈을 많이 벌면 꼭 사고 싶은 해골 모형입니다. 집 근처 고양이 카페에 사는 고양이들입니다. 집 바로 아래에 있는 슈퍼에 우연히 들렀다 휴지를 발견했습니다. 정말 다행이네요. 조금만 더 늦었더라면 마지막 입새를 화장실에서 보게 될 뻔했거든요. 5월 8일, 큰 화분을 사러 오비라는 상점에 갑니다. Liebe Fahrgäste, im Interesse Ihrer und der Gesundheit aller tragen Sie bitte eine Alltagsmaske. Bitte nutzen Sie das gesamte Fahrzeug und beim Ein- und Aussteigen alle Türen. Diese öffnen für Sie automatisch. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Rücksicht. Leipziger, gemeinsam stark. 5월 17일, 며칠 전 한인 커뮤니티를 통해 깻잎 씨앗을 얻었거든요. 한번 심어보려고요. 식물을 제대로 키워보는 건 처음입니다. 무럭무럭 크지는 않아도 좋으니 싹도 못 틔우고 죽지만 않았으면 좋겠네요. (5월 22일) 이사한 지 근 2달 만에 드디어 전입신고를 하러 갑니다. 끝내고 나와 잠깐 시내를 돌아다녔는데 상점 쇼윈도에 하나같이 포스터가 붙어있네요. 다시 상점 문을 열었다. 몇 사람까지만 들어올 수 있다. 부가세 혜택이 있다. 뭐 그런 내용들이요. 5월 23일 결국 프린터도 샀습니다. 무려 A3 사이즈도 인쇄되는 거예요. 이 즈음부터는 해부학 세미나나 멘토링 시간에 완전히 자신감이 붙었습니다. 어떻게 공부해야 하는지 감을 잡았거든요. 제대로 된 방향으로 공부를 하니 더 많이 들리고 더 많이 들리니 질문도 더 많이 할 수 있게 됐어요. Lateral verläuft der Nervus femoralis und medialer Nervus obturatorius. 깻잎이 드디어 싹 하나를 틔웠습니다. 씨앗들이 모조리 죽은 줄 알았더니 영차영차 올라오고 있는 중이었네요. 싹이 하나 더 올라왔습니다. 싹이 3개나 더 올라왔어요. 분명히 조금씩 자라고 있습니다. 정말 신기하네요. 싹이 무지하게 많이 났습니다. 6월 8일 전기 사용자 변경 신고를 하러 갑니다. 분명 이사 전에 신고했다고 생각했는데 제가 착각한 거였더라고요. 원래는 늦어도 이사 후 4주 이내에 신고해야 하는데 벌써 9주나 지났네요. 직원 왈, 이미 벌어진 일인 걸 어떻게 하겠어요. 운 좋으면 그냥 지나갈 수도 있으니 걱정 말아요. 이 동영상을 만들고 있는 9월 초 전기 사업자를 다른 업체로 바꿨는데 별일 없이 넘어갔습니다. 6월 12일에는 살고 있는 연립주택 건물 전체의 연기 감지기가 교체됐습니다. 6월 14일 하늘에 구멍이라도 뚫린 것 같네요. 정말 영롱하고 아름답죠? 6월 16일 직접 해부해 볼 수 있는 실습은 취소된 대신 교수님과 조교가 해부해 놓은 표본을 만져보며 질의응답을 할 수 있는 시간이 생겼습니다.
내용은 진짜 좋았는데 시간이 너무 짧았던 게 아쉬웠습니다. 이상하게 독일어도 잘 안 들리더라고요. 6월 19일 영상 실습을 신청한 병원에서 계약서가 날아왔습니다. 이번 학기는 7월 12일까지이기 때문에 7월 13일부터 실습을 신청했거든요. 그러니까 무조건 모든 시험을 한 번에 통과해야 합니다. 대부분의 병원들이 실습 시작 희망일로부터 이르게는 8주, 늦어도 6주 전에 신청을 하라고 요구하기 때문에 결국 저는 모든 일정들과 엄청난 눈치 싸움을 해야 합니다. 하지만 저 배짱으로 사는 여자입니다. 다 물어 뜯겠어요. 우리 집에서 착실하게 성장하는 건 얘뿐입니다. 오늘은 22일 월요일 이번 학기 첫 시험이 있는 날입니다. 조직학 시험을 보러 가는데 첫 시험이자 첫 대면 시험 장소가 분산돼서 공지가 됐는데 제가 보러 가야 되는 곳은 제가 한 번도 가본 적이 없는 곳이라 평소보다 좀 일찍 나왔습니다. 저곳이 제가 시험 볼 4반 건물입니다. 건물 앞에 환자들이 길게 줄을 서 있길래 저도 서 있어야 하나 망설였는데 Entschuldigung. 다행히 학생이라고 하니 그냥 들여보내주네요. Ja, ich bin Studentin. Ja, danke. Ja, danke schön. 손 소독을 하고 들어가니 앉아도 되는 자리를 2m 간격으로 표시해놨네요. 시험이 끝나고 우체국에 들려서 소포 좀 붙이고 왔습니다. 엄청 덥습니다. 다행히 습도가 높지는 않은데 요즘 들어 이렇게 오랫동안 햇빛 아래를 걸어본 적이 없어서 거의 5개월 만에 처음으로 친구 만나서 얘기를 했는데 전 독일어를 제가 굉장히 싫어하는 줄 알았는데 오랜만에 사람 만나서 얘기를 하니까 독일어도 재밌네요. 독일어가 재밌을 정도라면 적어도 5개월은 아무도 만나지 말아야 한다. 그게 결론입니다. 시험은 뭐 그럭저럭 괜찮게 본 것 같아요. 최소 통과는 할 것 같습니다. 그게 가장 중요한 점입니다. 돌아왔더니 집 전체에 조그맣고 길쭉한 갈색 곤충알이 퍼져 있더라고요. 바쁜 와중에도 청소는 꼬박꼬박 했는데요. 독일 애들도 무슨 곤충인지 모르겠다고 하고요. 며칠 동안 샅샅이 방바닥을 청소하고 나니 다시는 나타나지 않았습니다. 조직학은 1학기에 본 A파트 시험 결과랑 이번에 본 B파트 시험 결과를 합해서 총 50점 중에 30점을 넘는 동시에 B파트 시험 점수가 무조건 12점을 넘어야 통과입니다. 이전 학생들이 A파트에서는 고득점을 받고 여유만만 하다가 B파트 공부를 안 하고 떨어지는 경우가 너무 많아 생긴 규칙이래요. 고마운 선배님들입니다. 후배들 공부도 시켜주고. 다행히 저는 이번 B파트에서는 25점 만점에 22점 받았습니다. 총 50점 만점에 43점을 받아 조직학 수업은 통과입니다. 7월 9일로 예정되어 있던 해부학 구술 시험을 일주일 미루는 게 어떠냐는 교수님의 질문이 갑자기 있었습니다. 저는 7월 13일부터 병상 실습을 나가야 하는 데다 시험을 더 이상 끌고 싶지 않아 반대했는데 반대한 사람이 저밖에 없어서 결국 시험은 7월 16일에 보게 되었습니다. 다수결 사회란. 그날만 근무 시간을 조정해 달라고 병원 측에 말하면 될 거라는데 그걸 독일어로 말할 생각하는 것조차도 저한테는 스트레스란 말입니다. 교수님 딴에는 이번 학기 말에 갑자기 시험이 2개나 추가된 학생들을 배려해서 내린 결정 같기는 해요. 고마운데 참 안 고맙네요. 가장 큰 이파리가 제 손바닥 반 조금 안 됩니다. 성장 속도가 너무 달라서 작은 싹들은 분가시켰습니다. 화분을 사러 갈 시간이 마땅치 않아 급한 대로 이것저것 가져다 썼습니다. 오늘은 6월 29일 물리시험 보러 가는 날입니다. 오늘은 시험을 2개 보는데 하나는 물리학, 그러니까 이론 시험,
같은 거고, 하나는 실습이 원래 2학기에 있었어야 했어요. 근데 2학기 전체가 온라인 수업으로 전환되는 바람에 실험도 결국 조교 선생님들이 측정을 해서 결과값을 올려주면 저희가 그걸 보고 그냥 공식에 대입해서 이렇게 결과를 산출해내는 그런 방식으로 진행이 됐는데, 원래는 1학기, 이번 학기 시작하는데 필기 시험을 보고, 그리고 이번 학기 내내 실습을 하고, 오늘이나 뭐 이번 학기 말에는 실습에 대한 시험만 있었어야 됐는데 결국 그 미뤄져가지고 오늘 한꺼번에 2개를 보게 됐습니다. 파트 1에서 점수를 상당히 잘 받아놔서 사실 파트 2 필기 시험은 그렇게 걱정이 안 돼요. 사실 그건 걱정이 안 되는데 실습 시험이 좀 어떻게 출제될지가 모르겠어서, 원래는 그 실습 시험도 학생이 실습을 진행하면서 결과값도 직접 측정해서 결과를 내는 거래요. 근데 보니까 우리는 아예 실습실을 아예 안 가더라고요. 그냥 필기시험 본 그 장소에서 그대로 앉아 있으면 아마 결과값을 적힌 뭐 종이 같은 걸 배부를 해주나 봐요. 정확히는 모르겠지만 그걸 보고 계산을 해서 써내면 되는 것 같습니다. 시험 장소는 너무나도 익숙한 해부학 수업 교실입니다. 저기 너머로 보이는, 원래대로 진행됐더라면 이번 학기 내내 일주일 내내 저기서 아침 수업이 진행될 예정이었는데 결국 이번 학기 처음으로 시험 날에만 발걸음을 찢게 되네요. 친구가 손목시계를 빌려달라고 해서 하나 가져다 주는 중입니다. Gerne, gerne. Du warst gestern noch lange wach, habe ich gesehen. Nee. Bis halb 2? Ich? Ja? Nein. Ich habe gelesen, gestern zum letzten Mal online um 1 Uhr irgendwas. Also 12:30 bin ich ins Bett gegangen. Halb 12? Danach weiß ich nicht. Okay, cool. Okay. Oh nee, ne? Ich dich auch. Tschüss. 신원 확인을 한 뒤 답안지를 받아갑니다. 이론 시험을 마치고 실습 시험 보기 전 쉬는 시간입니다. 빈자리가 많이 늘었네요. 반드시 2시험 모두 봐야 되는 건 아니고 어느 한 시험만 보기로 선택할 수도 있기 때문에 그렇습니다. 실습 시험은 나중에 보기로 선택한 학생 수가 제법 되나 보네요. 자, 실습 시험도 끝났습니다. 생각보다 실습 시험은 좀 쉬웠고, 필기 시험은 역시나 이번 해부터 약간 문제 방식이 기출 문제하고 많이 달라졌더라고요. 1차 시험 때도 그러더니. 근데 옆자리에 앉아있던 친구가 그 친구는 좀 첫 번째 시험에서 약간 좀 간당간당하게 받은 친구였어요. 그래서 이번에 많이 잘 받아야 된다고 긴장 많이 하던 친구인데 너무 못 본 것 같다고 울더라고요. 나 옆에서 당황스러워가지고 나 우면서 옆에서 살 울면 뱀 앞에 개구리 마냥 얼어버리는데, 제가 혹시라도 진짜로 제 시험 보게 되면 내가 많이 도와줄 테니까 울지 말라고. 근데 어린애가 옆에서 우니까 마음 되게 안 좋던데. 아마 올해 19살인가 18살인가 여하튼 그랬습니다. 또 이번 주 금요일에 있을 화학시험 끝판왕입니다. 끝판왕. 주관식 문제 같은 것까지 있어서 객관식뿐만 아니라 제가 좀 긴장이 많이 되는 과목이긴 한데 근데 통과는 또 할 수 있을 것 같아요. 물리학도 이론 시험의 경우에는 1학기에 본 A파트 시험 결과랑 이번에 본 B파트 시험 결과를 합해서 결과를 내는데,
총 40점 중에 24점을 넘어야 합니다. 저는 두 시험 모두에서 18점씩을 얻어 총 36점으로 통과했고 실습도 통과했습니다. 이번 물리학 필기시험에서는 글라이클라우젤의 도움을 받아 통과한 학생들이 많았습니다. 총 점수의 반 이상을 획득하고 동시에 전체 평균 점수의 90% 이상을 획득할 경우 최우선으로 명시한 합격 점수에 미달하더라도 통과한 것으로 인정한다는 조항입니다. 그러니까 이번 시험의 경우 총 23점이나 22점을 받더라도 물리학을 통과한 셈이지요. 한 가지 더, 원래 저희 학교는 시험 기회를 총 3번만 줍니다. 그 안에 통과하지 못하면 독일 전역에서 의학을 공부할 수 없습니다. 그런데 이번 학기에 한해 첫 번째 시험에서 낙제할 경우 그 시험은 본 걸로 치지 않는 특별 조항이 만들어졌습니다. 여러모로 유례없는 학기입니다. 7월 3일 화학 시험 보러 가는 날입니다. 다른 시험들은 보통 30분, 길어봐야 30분이고 뭐 생물 같은 경우가 가장 긴 게 한 40분 됐나? 그랬는데 화학 시험 독보적으로 거의 2시간 가까이 봅니다. 객관식 시험이 45분 보고 주관식 시험이 90분을 보기 때문에 시험 장소는 물리학하고 똑같이 해부학 교실에서 보고요. 날씨가 좀 왔다 갔다 하는 게 혹시 끝나고 나오는 길에 비 오지 않을까 약간 걱정이긴 합니다. 오늘 오전 내내 단체 채팅방에서는 화학 시험을 안 가려면 어떻게 해야 되느냐 묻는 문의글 하고 그래도 와라. 어차피 이번 시험은 그냥 꽁으로 볼 수 있는 시험이니까 평균 점수도 낮춰주고 좋지 않느냐 뭐 이런 얘기가 몰고 갔는데 상당히 격렬한 토론이었어요. 햇살이 참으로 아름답습니다. 비도 안 오고 화학은 확실히 통과한 것 같아요. 이제 해부학 시험만 보면 정말 이 학기도 끝입니다. 근데 어차피 해부학 시험은 한 거의 2주 뒤에 보는데 일주일 미뤄지는 바람에 그 실습을 나가는 중간에 봐야 되거든요. 그러니까 너무 일찍부터 시작할 필요가 없습니다. 오늘은 좀 쉬어도 되겠네요. 근데 사실 쉬는 느낌이 좀 안 나는 게 쉬어도 한국에서는 5일 내에 뭐 시험 막 7개 이렇게 보던 그 스케줄이 익숙해져 있는데 여기는 뭐 한 거의 3주? 가까이 시험 기간이다 보니까 공부하다가 좀 쉬고 그러니까 딱히 시험 기간이라는 생각도 뭐 그렇게까지 안 들고 그러니까 시험 기간이 끝났다는 어떤 카타르시스도 사실 그렇게 크지 않아요. 차가 되게 맛있게 생겼어요. 집에 다 왔는데 우편함을 보니까 저한테 택배가 와 있다 그래가지고 우체국으로 다시 돌아갑니다. 이 집이 다 좋은데 딱 근처라고 부를 만한 곳에 우체국이 없어요. 그래서 제가 없을 때 택배가 오면은 좀 걸어야 됩니다. 가장 가까운 우체국이 학교 건너편에 있는 데라서 저 살고 있는 데랑 완전히 반대편이에요. 너무 많은 걸 바르면 안 되겠죠? Hallo. Ja. Dankeschön. Hallo. Ja, ich möchte meine Paketen abholen. Ja, gehen Sie mal die Karte und Ihren Ausweis bitte. Von heute oder von Bitte? Von heute oder älter? Ich glaube heute. Also ich habe nur meinen Studienausweis. Ist es genug? Ja, das ist. Das hier ist der Name richtig geschrieben, ne? Genau. Weil es hier auseinander ist. Deswegen. Danke. Eine Unterschrift bitte. Ja. Hier. Dankeschön. Schönen Tag noch. Gleichfalls, danke. 화학시험은 물리학 이론시험처럼 이번 학기 시작 직전에 치러질 예정이었으나 코로나 사태 때문에 미뤄져 결론적으로는 2학기 만에 한 번 시험을 보게 되었네요. 60점 만점에 54점, 1등급으로 통과했습니다. 이번 학기에는 화학실험도 있을 예정이었는데 그것도 온라인으로 전환되었습니다. 온라인 사이트에 올라온 실험 영상 5개를 보고 퀴즈를 맞추면 돼요.
7월 4일, 독일에서 가장 그리운 것은 노래방입니다. 끓어오르는 콘서트 본능을 억누르려니 너무 괴롭더군요. 그래서 냉장고가 배송된 상자에 흡음재를 붙여 코인 노래방처럼 개조해보려고 시도했습니다. 한참을 씨름한 끝에 결국 포기했습니다. 안에 들어가 노래를 불러봤는데 이건 뭐 엄청 덥고 답답하기만 하지 소리가 전혀 줄어들지 않더라고요. 지금은 낮에 창문을 활짝 열고 적당히 부르고 있습니다. 7월 10일, 13일부터 기차를 타고 병상 실습을 나가야 하기 때문에 학생증에 적힌 유효기간을 새로 인쇄받아야 합니다. 그게 있어야 기차를 공짜로 타고 다닐 수 있거든요. 분명 의대 도서관에 발급기계가 새로 들어왔대서 이곳으로 왔는데 헛소문이었나 봅니다. Hier im Moment noch nicht. Noch Ich nicht. soll Ach die so. Station erst erhalten. 아직 들어오지 않았다고 해서 결국 괴테슈트라스에 있는 학생 지원처 건물로 갑니다. 이제 저는 여기 명시된 기간 동안 고속철도를 제외한 작센주의 모든 교통수단을 공짜로 이용할 수 있습니다. 엄밀히 말하면 공짜는 아니겠군요. 제가 낸 등록금에 대중교통 이용료가 포함이 되어 있으니까요. 그러니까 아주 싼 가격에 이용할 수 있다는 게 정확한 서술이겠네요. 안녕하세요. 현재 시각 무려 새벽 2시 9분입니다. 7월 12일 일요일 새벽 2시에 왜 이러고 밖을 걷고 있느냐. 저녁에 밥을 먹고 후식으로 맹고를 하나 까먹었는데 갑자기 알레르기 반응이 너무 심하게 올라와서 복통은 지금 그나마 좀 많이 가라앉았고요. 발진이 너무 심하게 온몸에 나가지고 귀 내부가 좀 약간 붓는 느낌이 들어요. 코맹맹이 소리 나는 게 코 내부 점막도 많이 부었고 그래서 숨쉬기가 좀 힘들거든요. 약이라도 약국 가서 먹고 좀 경과를 보는 게 낫겠다 싶어서 24시간 여는 약국을 찾아가고 있습니다. 찾아보니까 독일도 우리나라랑 비슷하게 왜 우리나라도 일요일에 여는 그 약간 돌아가면서 약국을 열게 하잖아요, 동네에서. 근데 여긴 돌아가면서 24시간 약국을 운영하도록 되어 있더라고요. 어느 날 저녁 8시부터 그 다음날 뭐 8시 이런 식으로 딱 그 시간 지나면 다른 지정병원으로 옮겨가고 뭐 이런 것처럼 그런 거에 대한 대가인지 이 시간에 이걸 이용하려면 추가금 뭐 한 2.5유로인가? 그걸 내야 된대요. 신기하더라고요. 우리나라는 그냥 약간 뭐랄까 서비스의 개념으로 여는 건데 여기는 일단 들어가서 약을 사거나 뭐 상담을 받거나 하면 돈을 내야 되나 봐요. 즉시. 가장 가까이 있는 데가 걸어서 한 25분 정도 떨어진 곳에 있는 데인데 자전거만 있었어도 엄청 빠르게 신나야 갔다 올 수 있었을 텐데 제가 지금 자전거가 없어가지고 또 오랜만에 이렇게 주말 저녁에 아프니까 어릴 때 생각이 나네요. 제가 지금은 뭐 그나마 겉으로는 이제 건강한 몸을 갖추게 됐는데 어렸을 때 몸이 잔병치레가 진짜 많았거든요. 툭하면 토하고 코피나고 감기는 뭐 맨날 앓고 있는 거고 그랬는데 주로 주말 저녁에 아팠어요. 그러니까 금요일 저녁이나 뭐 이런 때 아버지께서 어느 날은 짜증을 내셨죠. 너는 왜 항상 병원 가기 힘들게 맨날 주말 저녁에만 아프냐고. 어른이 돼서도 이럴 줄은 몰랐네요. 간만에 그 망고 비싼 거 하나 딱 사 먹었는데 심지어 다 먹지도 못했어. 아직 반 개밖에 못 먹었어. 반 개 버려야 되나? Das ist gegen allen Sorten. Okay. Hier bitte? Eine Tablette. Nur eine Tablette. Darf ich? Okay, aber darf man jetzt eine Nacht? Okay, gut. Okay. Haben Sie etwas zu trinken oder möchten Sie Nee, hätten Sie bitte? Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. 다행히 약국에서 물을 줘서 약을 산 뒤 즉시 하나를 삼켰습니다.
재작년인가 한국 대학교 졸업하기 직전에 또 이런 일이 2번 있었거든요. 하루는 그 학교 건물에 있는 빵집에서 새우 샌드위치를 사 먹었는데 여러 번 먹었었어요. 그거 되게 좋아했던 건데 갑자기 그날은 먹고 한 2시간인가 3시간인가 있다부터 온몸이 막 가렵기 시작했는데 제가 그때까지만 해도 알레르기 반응을 한 번도 겪어본 적이 없어가지고 몰랐어요. 그게 알레르기라는 거를. 근데 그날은 그냥 호흡곤란까지는 오지가 않아가지고 그냥 한숨 자고 일어나니까 거의 가라앉았더라고요. 혹시 몰라서 근처 피부과를 갔는데 지금은 뭐 흔적이 다 가라앉아가지고 자기가 확인해줄 수 없다고 그러고는 그냥 말았어요. 그래서 제가 그때 정말 새우 알러지가 있었는지 없었는지는 잘 모르겠는데 근데 그 다음엔가 제가 큰 용기를 품고 삼선 짜장을 먹었는데 그땐 또 아무렇지 않더라고요. 그래서 이제 괜찮나 보다 하고 그날도 삼선 짜장을 맛있게 먹고 올라가서 런닝머신을 하는데 갑자기 호흡곤란이 시작이 되면서 진짜 실제로 목구멍이 부어오르면서 숨을 못 쉬겠더라고요. 그래서 막 얼굴에 발진이 막 일어나고 이래서 나중에 알고 봤더니 그게 유발성 아나필락시스였더라고요. 이제 알레르기도 후천적으로 생길 수 있다는 걸 왜 아무도 나에게 알려주지 않은 거죠? 오늘부로 망고도 못 먹겠네요. 비싼 음식은 하여간에 다 못 먹게 됐어요. 아닌 새벽에 난리를 피우느라 좀 피곤하긴 한데 그래도 뭐 엄청나게 미흡한 알레르기 반응이 아니었고 또 그나마 가까운 데에 24시간 약국이 있어서 다행이었고 그나마 실습 시작 전에 이런 일이 있어가지고 그나마 대처를 할 수 있었다. 그래서 다행이었다. 이제 약을 방금 사자마자 하나 먹었는데 그쪽에서 물을 줘서 약효가 도는지 어쩐지 모르겠네요. 등 쪽하고 다리에 난 발진은 아직도 엄청 간지러워요. 제발 아침에 눈을 뜨고 일어나면 싹 사라져 있기를 바랍니다. 드디어 집에 도착했습니다. 안녕히 주무세요, 여러분. 영수증에 보면 실제로 Notdienstgebühr, 그러니까 24시간 운영에 대한 비용 2.5유로가 청구되었습니다. 다음날 해부학 멘토에게 물어보니 호흡곤란 증상이 나타나면 바로 응급실로 가야 한다고 하더라고요. 그 말을 듣고 보니 너무 미련하게 참고 버텼나 생각이 들긴 했는데 그래도 이번에는 그 와중에 이것저것 검색할 여력까지 있었던 정도면 응급실 갈 필요는 없었던 것 같아요. 다음에 이런 일이 또 생기면 그때는 지체 없이 응급실을 가야겠습니다. 7월 13일 월요일, 지난 3월에 중단되었던 병상 실습을 다시 시작합니다. 그 말은 1시간 반 떨어진 그 병원으로 다시 출퇴근해야 한다는 뜻입니다. 일요일에 있었던 마지막 해부학 튜터링 시간에 정리한 내용을 보면서 출근합니다. 보나 중앙역에서 내려서 병원으로 가는 길입니다. 이번 주 목요일 오전으로 해부학 구술시험 일정이 잡혔기 때문에 오늘 출근하자마자 근무표가 어떻게 나왔는지 확인하고 필요하면 변경 요청을 해야 합니다. 3월에 중단되었던 실습을 이어하는 거라 근무 병동은 그때와 같이 15번 신경과입니다. 제 독일어 듣기 실력도 변함없이 형편없군요. 어째 그때보다 더 안 들리는 느낌입니다. 다행히 이번 주 목요일 금요일은 휴무네요. 따로 변경 요청을 하지 않아도 되겠습니다. 해부학 시험이 긴장되는 이유는 구술 시험이기 때문입니다. 방대한 내용도 부담스러운데 그걸 독일어로 설명하려니 정말 죽을 맛이에요. 게다가 이번에는 대면 시험이 아니라 스카이프를 통해서 온라인으로 시험을 보기 때문에 더 불안합니다. 불안할 때는 공부만이 답이니 열심히 떠드는 수밖에요. (7월 15일) 오후 근무 퇴근길입니다. 오후 근무에는 일이 많이 없기 때문에 앉아서 쉴 수도 있어요. 그때를 노려 막판 시험 준비를 하고 있는데 같이 근무 서던 간호사님이 뭘 그렇게 열심히 보냐고 물으시더라고요. 내일 아침에 해부학 시험이 있다고 하니까 왜 미리 말 안 했냐며 2시간 가까이 일찍 보내주셨어요. 이 병동에서는 제가 생각지도 못한 부분에서 배려를 많이 해줘서 참 고맙습니다. 7월 16일 오전 9시, 결전의 날입니다. 이렇게 날씨가 화창한데 해부학 구술 시험 같은 끔찍한 일이 일어난다니. 시험은 10시부터 시작입니다.
제가 몇 번째 순서인지 몇 분부터 제 시험이 시작될지는 모르기 때문에 노트북 앞에서 마냥 기다려야 합니다. 이 뒤로는 15분간 무편집 시험 영상입니다. 사실상 1학기는 여기까지이기 때문에 지금 끄셔도 돼요. 미리 인사드립니다. 안녕! Hallo? Ja. Guten Morgen. Genau. Ja, genau. Okay. Alles klar. Ja. Ja, also es gibt mediale Achsellücke und laterale Achsellücke. Also mediale Achsellücke ist durch den Capulum des Musculus Triceps brachii und Musculus teres minor und teres major begrenzt und dadurch verlaufen die Arteria circumflexa scapulae und die laterale Achsellücke wird dazu noch durch den Corpus humeri begrenzt und dadurch verlaufen Nervus axillaris und die Arteria circumflexa humeri posterior. Fasciculus posterior des Plexus brachialis. Ulnaris. Posterior. Ja. Radialis. Nervus radialis. Ja. Ja. Er ist von dem Nervus axillaris innerviert. Dorsalis scapulae. Oder nein. Nervus thoracoldorsalis. Nervus thoracicus longus. Moment. Thoracoldorsalis, oder? Nervus thoracoldorsalis. Ja. Ja. Mhm. Yep. Ja, dieses System ist aus der Vena azygus und Vena hemiazygus und Vena azygus liegt, ja, ja, nur bei der rechten Seite des Körpers und Hemiazygus nur linken Seite.
Nein, soweit ich weiß, nur der oberen Teil, also Thorax. Mhm. Leider weiß ich nicht. Ah, okay. Mhm. Linken Seite? Ja. Vena hemiazygus accessoria? Ja. Links? Ja. In die Vena cava superior. Mhm. Also rechts windet sich um die Arteria subclavia dextra und der linke windet sich um den Arcus aortae. Ja. Mhm. Mhm. Also der Nervus gluteus superior ist hier geschädigt. Also durch das Foramen suprapiriforme. Ja. Und dabei ja, der Musculus gluteus medius und minimus. Also diese Muskeln also sind dafür verantwortlich, dass die Hüfte waagerecht ja, zu halten werden. Ja. Mhm. 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 Ja. Durch die Arteria obturatoria. Mhm. Ja. Vielleicht Arteria pudenda interna? Ja.
Ah, Arterie perforantes. Ja. Femoris profunda. Ja. Femoris. Arterie perforantes. Ah, gut. 3. Ja, okay. Ja. Nervus phrenicus. Also Plexus cervicalis und zwar genauer gesagt aus dem Segment C4 hauptsächlich. Ja. Genau. Ja. Nervus dorsalis scapulae und Nervus thoraco-dorsalis. Trochecus longus. Ja. Ja. Also Nervus maxillaris verläuft durch zuerst das Foramen rotundum und danach die Fossa pterygo-palatina und danach die Fossa orbitalis inferior. Fissura, ja. Fissura orbitalis inferior. Orbitar, meinen Sie? Ja. Äh, die Nervus infraorbitalis, ja. Das ist Gehirnnerven und dann Spinalganglion. Pseudo-unipolare. Dann Spinalganglionitis. Ja, genau, also ja, Pseudo-unipolar. Ja, genau, genau. Aber also am Ganglion genicul. Nein, das ist ein für Nervus facialis. Ganglion opticum.
Ah, ja, genau. Ah, okay. Dankeschön. Mhm. Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss. 아이고, 끝났다. 2학기도 끝!